أكن حمد te bénissons Seigneur أكن الشكر ربي عزيز ديال تسوات سيدي ربي عزيز يتمنى فيك سيدي ربي العظيم سيدي ربي عزيز خاطرين كتا سيدي ربي كتا المسيح كتشي تعلمت لنا كتشيني يغدي السكسن سلام في وضع الثبات كتشي إذا مكسلنا ذا مكسل عاني يسوع المسيح كي تنميرث في الحضور إني يلس أريد سنة تنميرث كتشي غيترافقن كتشي غيستاين تنميرث في الوادي يستطبقن دي ثوثرتنا تنميرث يسوع سيدي ربي أفتيك شي وين بوالي أفيني كنت تموندو سيدي ربي في البركة تنميرث سيدي ربي أفتوثرت يغثموندو تجري الميكاز ميرسي يا ربي عزيزين إن غدي تسوي لك كيما سيدي ربي عزيزين يوكلنا نجمع أكل مالا يوكلني الفرقة وليك سيدي ربي عزيزين يوكلني كنحمد يوكلنا كنشكر سيدي ربي وي خاطرك شي قليل انت فات إلا مسلكنا فكيتش اللي كان في وزارة سيدي ربي كنحمد وكنشكر بابا ربي عزيزين قليل كيتش أنا نعبد يا الناس كيتش وري اللي وايضا سيدي ربي كتشيني كان إذا وحيدة سيدي ربي دي بيك عزيز كنحمدك الشكر كنحمدها في العظيمة في القرآن كنحمد سيدي ربي نحمدك في مثال بيت وري اللي حد نظام إتسعان في يدها سيدي ربي حاشا كتشيني سيدي ربي وفقها سيدي ربي سدويا سيدي ربي أكني لا نبغيك سيدي ربي للقراية كيما وليك سيدي ربي كي غي ديري وي مانيفeste سيدي ربي ta présence ton onction au milieu de nous ce soir encore Seigneur et bénis Seigneur cette soirée avec les frères, les sœurs qui vont nous suivre et nous te disons merci encore. Amen. Amen. يلك يا رنا
وسكوتي تدرى نتغيكني خلقني بيفكر دوثار يحمد ربنا دار وحدي وسكوتي تدرى نتغيكني خلقني بيفكر دوثار عزيزي كفار خلنا متسفل يحمد ربنا ثار وحدي ويمك ميحمل ميس عزيزي كفار خلنا متسفل يحمد ربنا ثار وحدي وسكوتي تدرى نبتغيك مي خلق النبي فكر دوثار يحمد ربنا ثار وحدي وسكوتي تدرى نبتغيك مي خلق النبي فكر دوثار يقول الأستاذ سنسجد الفرحة نحنو سكتنا غير ذا سنشنو غدك نغيت رهجو يقول الأستاذ سنسجد الفرحة نحنو سكتنا غير ذا سنشنو غدك نغيت رهجو يحمد ربنا دار وحدي وسكوتي تدرى نبتغيك مي خلق النبي فكر دوثار يحمد ربنا دار وحدي وسكوتي تدرى نبتغيك مي خلق النبي فكر دوثار سيدي ربي ذا مقرن يصدغي كنوان ينفغي سكانا ندوك نرضى يمنع سيدي ربي ذا مقرن يصدغي كنوان ينفغي سكانا
مثلتك وحدي ضرب ساغيك بي خلقني بيفك الكوثر ضرب دار وحدي وسكوتي تدرض ساغيك بي خلقني بيفك مثلتك تفرار تاقوس ثلتي ورثنا الرحمة يفغد الصوت للخالين غاثوها تفرار تاقوس ثلتي ورثنا الرحمة يفغد الصوت للخالين غاثوها بدلت ذكري قرب الثرورة سوانياهم أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى بدلت ذكري قرب الثرورة سوانياهم أصل الثرورة سدك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى يساد غورنا ينود في الله سلاح مانا يسلم ذانا ثايل ذنب بابنا يساد غورنا ينود في الله سلاح مالا يسلم ذانا ثايل ذنب بابنا يحول في الله ساكن النقلانا يسال كانوا سلموتك خلص في الله يسيدنا حيا أسلت يمي دفاع سك صكا يدري لذا يحول بالله ساكن النقلانا يسال كانوا سلموتك خلص في الله سيدنا حيا أسلت يمي دفاع سك صكا يدري لمذاع بدلت ذكري قرب الثرورة سوانياكو أصل الثرورة سادك ونشكو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى بدلت ذكري قرب الثرورة سوانياكو أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى يحون بالله ساكن الولالا يسال كانوا سلمودك خلص بالله سيدنا حيا أسلت يمي دفاع سرق صركا يدري لبداع يحول بالله ساكن الولالا يسال كانوا سلمودك خلص بالله سيدنا حيا أسلت يمي دفاع سرق صركا يدري لبداع
هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو يسكينا دها عشمي حصلا وريد تسوق هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو يسكينا دها عشمي حصلا وريد تسوق اللي تنوضا مثل عرض السيسنين اللي تنوضا مثل عرض السيسنين يكسرنا سوا يقزق نقر ودني يكسرنا سوا يقزق نقر ودني اللي تنوضا مثل عرض السيسنين يكسرنا سوا يقزق نقر ودني فضمض الأقرب ريدو ذاتين كلمي غدا صبان غريب يستين فضمض الأقرب ريدو ذاتين كلمي غدا صبان غريب يستين عبدا هذاك حمدا هذاك شنو يسكينا دها اسمي حصنا اريد تسوق صادف اليوم بس السومة ولايا صادف اليوم بس السومة ولايا مصادف اليوم قلت لي السقا مشومان مصادف اليوم قلت لي السقا مشومان صادف اليوم بس السومة ولايا مصادف اليوم قلت لي السقا مشومان تيك صغير أجنبي يرزان الرياضية سقي حقية صغير أجنبي يرزان فرلي ضيق سقي حقيا هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو يسكينا دها اسمي حصنا اريد تسوق هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو هللويا. شريي صار روحي سمرتيش يا مولال ستريي داوي فريش إيماني ويتشافي ملال شريي صار روحي سمرتيش يا مولال ستريي
اللي غادي لي غدا خامي شقيم يدي زاد غير اللي غادي لي غدا خامي هالروحي قد سار شعري صروحي تزمرتي يا مغلاس دري تاوي فريش إيماني ويشاري ملاك شعري صروحي تزمرتيش يا مغلاس داوي فريش إيماني ويشاري ملاك الروحي قسام شريي صروحي سمرتيش يا مغلاس داري ذوي فريش إيماني ويشاري ملاك شريي صروحي سمرتيش يا مغلاس داري ذوي فريش إيماني ويشاري ملاك أستفلي ونسيت فروحتي وتسوت وريك أستفضي مطير سلاح حناني فاسي أستفلي ونسيت فروحتي وتسوت وريك أستفضي مطير سلاح حناني فاس مثل يدي صغير بغي غادي لي غدا خامي شلم يدي صغير بغي غادي لي غدا خامي الروحي قد سار الروحي قد سار Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vois, alors, Amar, il est toujours là. Bonsoir, Pasteur Amar. Bonsoir, pasteur. Alors, Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Majid, Nazian, Karim. Salut. bonsoir, le Hello. Ok. Alors, Del Hassan, il n'arrive pas à se connecter. Je ne sais pas pourquoi. Amkhliouf, si tu peux lui dire, voilà, je viens de partager le lien direct sur la page, peut-être il va essayer sur la page. Je ne sais pas, puisque je me démarre, il n'y a pas de raison, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On va l'attendre un petit peu encore. Donc, voilà. Toujours des problèmes techniques, on a une connexion faible. Mais bon, on va y arriver. Amen. On va y arriver. Amen. سيدنا ولاك on double en مزيان.
Franchement, même les quoi ils là en bas de couper voilà. Ouais. Ok. C'est un sujet un peu difficile, mais moi, je crois vraiment à ça. Après, je sais pas, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'ai essayé de rassembler les versets yani, qui me poussent à dire cela. Et le débat est ouvert pour tout le monde, quoi. On va essayer de comprendre. واللي غلطنا يسترجع لكن نقاس قبيل. بصح. Amen. Voilà, donc voilà. J'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas avec غلطة, hein, mais je crois que Dieu est un bon Dieu. Il ne fait pas de mal. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le bon Dieu. Et malheureusement, il y a des personnes qui croient aussi que tout ce qui arrive, bien sûr, ça vient de Dieu, que ce soit le mal ou bien le bien. Oui. Donc moi, je vais essayer d'apporter un peu. Bon, déjà, le message en lui-même, il est très long. Mais je vais essayer de voir un peu tout ce qui me fait dire que Dieu est bon et qu'il ne fait pas de mal, mais que le mal vient du malin. Bon, l'année Dieu permet, à l'Artef Job, mais je ne permet pas, je ne pense pas qu'il permet le mal. Il le permet à cause des effets qu'on a fait. C'est un exemple, je peux te donner un exemple. سعاد أمي الموفان السنين تمثل تكوزيت فرغا. Ok? Donc, à un moment donné, ça, il est curieux, il veut découvrir. C'est vrai que des fois, من ولا لو يزيدوا في تسنعم ذاتي ما تدير شو pourquoi باش تمشيو على الغور ولا شيء. Est-ce qu'on veut lui faire du mal? Il le fait? En Non. réalité, on veut lui faire apprendre. Voilà, le préserve. Et même cette cousine, c'était pas nous. On peut tous se faire à cause de cette l'humanisme. Donc, quelque part, on n'a pas fait le mal. Et je pense que Dieu, comme on le sait, c'est un père. Donc, il y a un moment où le cheval n'a pas de faire une mouara, mais bien sûr, Dieu, il zara il s'azouara al matagara. Donc, il est en train de regarder le début et la fin en même temps. Dieu n'a pas de présent, de futur, de passé et zara cool. Mais il ne veut pas nous faire du mal, au contraire. D'ailleurs, tout ce qu'il a fait, c'est dans le but de nous sauver, c'est dans le but de nous guider, c'est dans le but de nous bénir. Et s'il fait en même temps le mal, donc il se contrôle. Et c'est à peu près simple pour arrêter de le faire jouer. J'espère qu'un expert, mais c'est l'extrême, je suis prêt aussi à apprendre. OK? Donc, Dieu ne fait pas le mal. Karim, essaie de couper un des micros. Tu as deux micros et ça fait. Ah, On d'accord. t'entend pas bien. D'accord. Coupe un micro, comme ça on va bien t'entendre. Ah, alléluia. Ah, c'est bien, on t'entend bien comme ça. OK. Kaki, ça va? C'est bon. Bien. OK. Là, c'est Al Hassan. OK. Donc, le message Boissaguin, Dieu ne fait pas le mal. Rabbi ou Khadmala Aïnundin. D'accord? Par contre, le mal, la tentation et la souffrance, il y a à la lumière de la lecture. Les Écritures. Ok, des choses le mal, des choses la tentation, des choses la souffrance. Donc, فشو أنا بسيط déjà أمس الأيام زوالو
في يعقوب 1:13 يوان 13 باين لو جزمرة ديغار ما سبقيت ومصروميت جاك 1:13 جاك 1:13 لو تقصنا ديغار ما مازال وقيلا يكوبي ميكرو هذا مزيان ولكن هناك تهضروا عاود كيكشف على بيبل جاك جاك 1 verset 13 جاك 1 13. ouais. الو شدينا صدرت كي الو 12. Alors, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Amen. ميرا يتشوى واحد ورسي قرارا ذلو إيغون أخطر إلو وريزميرا الشتار أثيغبو يرى نتساو وريغو ولا يجيبون. Voilà. Ok. Donc, donc c'est clair, Dieu ne tente personne pour y se et en même temps, Dieu n'est pas la source du mal. Hein? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Hein? Donc, il n'est pas la source du mal. Ok. Elle voit aussi le psaume 92, 16. Psaume 92, 16. مخلوف الله غادي تسوفي Il y aura normalement, oui. عقليتك قد مزيان راسي تسكتني ستروميت عقليتك قد مزيان تبعت في اللي غاساكي داكور داكور. Alors, le psaume 92, 16. 16. 92, 16. Oh là là, la publicité. 16. 92 de Zacharie. Oui. Donc, le verset 15. 16. Ou là, 16. Et qui chaud au fond. أغلب 15 أيام خاطر دي فوا تسيلي هكا décalage. Et pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. أندات اللي ضاكاكي ما قل مليح. Psaume 92. الجزء هذا عاود كلمة أخرى. Psaume 92. Psaume 92. خاطر كاين ذاكي offrir l'Éternel est droit, il n'y a point en lui d'injustice. Donc, c'est pas le psaume 92. المقرأ إلى بيبلينو خاطر هو كيش الانترنت في الدنيا. Alors 92. C'est une Kenyan, alors de la Biblino, c'est pas la même version, mais il dit pour faire connaître que l'Éternel est juste, et il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Donc à peu près c'est la même chose. L'Éternel est droit, il n'y a point en lui d'injustice. Et voilà, donc la question c'est toujours le 15, je n'ai pas de 16. Hein. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Voilà, qui c'est 16 de la Bible, non? Qui c'est 15? Ouais, qui est 79, c'est lui second, 79. Ouais, ça arrive qu'il y a un décalage d'un verset. Voilà. Oui. Mais au juste, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de montrer que Dieu, il est droit, il est juste, et il ne fait pas d'injustice.
Et le fait de te rendre malade, par exemple, de faire des trucs de souffrance, ça le rend injuste. Ok? Donc, Oui. comme Dieu il est juste, il ne va pas faire cela. Ok? On va voir aussi dans Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Alors, 32, verset 4. Il est écrit, Sdart, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, Ouais. car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Amen. Amen. Même dit Deutéronome qui dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, ok? Vas-y. Car toutes ses voies sont justes. Ok? C'est un Dieu fidèle, il est fidèle et sans iniquité. Il ne fait pas de mal, sans iniquité. Parce que si Dieu il a des iniquités, c'est oui. Hmm. Voilà. Donc, on va rester à peu près des versets qui montrent que Dieu est bon. Et on va voir maintenant les versets qui montrent un wawa qui fait la tentation, un wawa qui fait en sorte qu'on soit celui qui fait le mal, quoi, celui qui nous emmène vers la mort. Ok? Jacques 1, versets 14 et 15. Jacques Jacques, 1, versets 14 et 15. ok. 14, 15. Mhm. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mhm. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. كنا ذا شو يخدم لا تونتاسيون ذا شو يقلن ذا شو المعناس au fait il y a une chaîne logique généralement c'est nous-mêmes par nos convoitises يعجب الحاجة تستبعد ومن بعد الحاجة اللي تستغرق في l'activité péché et les conséquences du péché ça va t'amener la souffrance ça va t'amener la destruction ça va t'amener à la mort et le mort. مشي هو. Mais Dieu n'a rien à voir avec les ok? Donc c'est les conséquences, les causes et les effets. Ça dépend de chaque d'accord? Et on va voir aussi dans le verset alors ne nous induit pas en tentation. Et généralement, le Koulimadine ne nous induit pas en tentation. Maintenant, Zalekagir, tu se à la tentation. Ok? Ne nous induit pas à la tentation. Le mot induire, je ne sais pas l'original, c'est quoi, mais il ne veut pas dire que Arbin et Djadjan a été à la tentation. D'ailleurs, on va voir exactement Dieu n'est pas tenté. Donc, il ne peut pas nous induire à la tentation. Okay? Au fait, on est en train de demander la protection. D'ailleurs, la suite, il ne nous induit pas en tentation pour mieux comprendre la suite, mais délivre-nous du malin. Hein, c'est Matthieu 6,13. Délivre-nous du malin. Au fait, c'est le malin qui nous induit en tentation. Nous connaissons en fait, on est en train de demander la protection de Dieu vis-à-vis du malin qui est le diable. Et l'un des rachis, pour eux, la tentation, il va nous induire, c'est lui, parce que le mot induit, on comprend, je ne sais pas si c'est le mot, mais si on regarde Jacques
que Dieu n'est pas tenté par le mal, donc on peut dire, il y a un problème avec le mot induit. C'est pas Dieu qui nous induit en tentation. D'ailleurs, la suite, mais délivre-nous du malin, ça veut dire protège-nous du malin. C'est le malin qui nous mène vers la tentation. Donc, finalement, ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le malin qui tente. Et la prière demande la protection. Ok? Au point de dire délivre-nous. Ça veut dire on demande la force de Dieu de manière à nous délivrer, à nous garder. Parce que le malin, bien sûr, il est là pour faire du mal à l'humanité. Il est venu pour tuer, détruire et voler. Ok? Mais des fois, voilà, il a permis ça pour m'apprendre ça, pour me faire ça. Et là, on met Dieu avec la même position. Hein, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et généralement aussi, ça nous bloque pour recevoir. Parce que des fois, on se met بالك ربي يبغى يدير تعطي البجار كي كنا الحضار كنا يقاردي امبل كنا ça واقيا سي فو باسكو ما يلاش لو مال راه يحكم ça veut dire c'est un perfutar نقارن روميين donc ما دينا c'est un Dieu méchant alors que Dieu est bon. Au contraire, Zinkouni qui a empêché le premier dans le jardin d'Éden, mais c'est lui qui a fait un plan dans le but de nous restaurer, de nous sauver. Dieu, il est là à intervenir au contraire. Il intervient toujours en faveur de l'humanité. On va lire 1 Corinthiens 10, verset 13. Verset 13. Ouais. Ok. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, finalement, la tentation, c'est là. Mais celle-là, ça ne vient pas de Dieu. Elle vient du malin. Mais en même temps, Dieu, il a limite. Il ne laissera jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. En plus de ça, mais avec la tentation, il va préparer aussi le moyen d'en sortir. Donc, finalement, Dieu n'envoie pas la tentation. Mais avec la tentation, déjà, il est là pour nous préserver et il ne laisse pas la race, on a péché, race, c'est le résultat de notre œuvre, race, c'est le résultat de notre manque de connaissances, c'est le résultat de notre faiblesse dans la foi et tout, mais quand même, il intervient au bon moment. Donc, Zaghi, tu vas voir, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Non pas simplement où dit c'est qu'elle a la tentation, mais je ne sais pas mais en même temps, il s'est guidé c'est pour la tentation. La victoire. Tu vois, mais malheureusement, on parle superficiellement et généralement à cas. Bien sûr, un petit goût mais si on regarde bien à Kagir, l'erreur, elle vient toujours de nous, bien sûr, poussée par le Dieu de ce monde, poussée par nos convoitises, par notre chair, par notre... il y a beaucoup de choses, ok? Et ça a un problème avec Job. Alors, Job, nous allons dire que le mal, il vient de Satan, parce que c'est Satan qui a demandé à Dieu de faire ce qu'il a fait à Job. Et Dieu lui permet. Il lui a permis. Mais on n'a jamais pensé qu'il lui a interdit de toucher à sa vie.
quelque part, il a limité ce que le diable peut faire en Job. Donc, les Job 1,12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. À chaque fois, خدمها ses limites. Alors, même un mot qui est Job. Job, c'est le diable qui lui a fait du mal. Donc Dieu ne fait pas le mal, c'est Dieu même limite le mal. Parce que le connaissif qui complètement, c'est là que le diable il a fait à l'avance. C'est que ça carrosse direct. Mais non. Mais ici, premièrement, c'est un livre, et c'est une histoire, et dans le but, parce que nous connaissons le livre de Job, par exemple, on ne fait même que le mal il vient de Satan. Donc, quelque part, il a été consacré dans le but à ne faire le connaissance. C'est un livre d'ailleurs, on ne peut même pas le situer dans la Bible. Est-ce que c'est d'ailleurs même Job n'est pas un juif, c'est un fils de l'Orient. Juste comme ça, une personne comme ça, on ne sait pas d'où il vient. Ok? Et Satan, bien sûr, il se retient des rois, il va frapper Job d'ulcère, il va tuer ses enfants, il va faire beaucoup de choses, mais c'est Satan qui le fait, ok? Donc, on ne peut pas dire que Dieu a frappé Job. Le texte l'Amr dit Niblique, Dieu a frappé Job. Job, il a un problème. C'est vrai qu'il n'a pas péché comme l'autre, parce que la parole, c'est le résultat du péché. En regardant Akagil, c'est une personne intègre devant Dieu. En regardant comme ça, il n'a pas péché comme, on va dire, il a fait un grand péché et c'est le résultat de son péché. Mais il a quelque chose de mauvais. Et d'ailleurs, il a dit de de Job 3,25. Job 3,25. Job 3,25. هذه غلطات مزيان. أرجو تشميد لا بوب تشوف وي سي فري. لازم نمشي tout de suite. Job 3,25. 25. Alors, et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Donc, il a un problème. Il a un problème de peur. Et la peur, c'est une porte spirituelle. Le malin. Et il a reconnu ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et là, je suis Google. Je suis Google, c'est Job 1, verset 5. Job 1, verset 5. Ouais. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils enfoncé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voilà. Donc, Job dit, à chaque fois, il وراوي سوينا القيمة أزكني غادي كار غادي يفكيس في الأول باسكو بالك هذا راويس ذنبن بالك بالك يوقان عوصان
Donc, il a cette peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. OK? Et après, il sacrifie. Il fait des sacrifices sur la base de sa crainte. Ce n'est pas sur la base d'une révélation. Ce n'est pas que Dieu lui a demandé un holocauste. Non, il khadmit parce qu'il craint peut-être que ses fils ont-ils péché. Et c'est là l'apport qui glisse et voilà. Malgré qu'on voit que Dieu a permis à Satan, mais il y avait quelque chose. Un sadad des Shaitan. Shaitan, il sait un sadad. C'est pour te lire avec la quarantinus. D'accord? Et Dieu a permis, bien sûr, malgré qu'il l'a préservé. Parce que le Shaitan, il se juste à quand il se il est un bout, il se mais Dieu, au contraire, il l'a protégé. OK? Et en même temps, c'est une manière de nous enseigner. OK? Cela nous a, des Corinthiens, les charges de Paul. Oui. Alors, c'est que Paul, il a prié pour Sarah. OK? Oui. C'est que quelque part, il a permis ça, ben chaque année, Paul ne va pas s'enorgueillir. OK? Mais en fait, qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? 2 Corinthiens 12, 7. Oui, 12, 16. J'arrive. 12, 7. 7. 7, 12, 7. 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ouais, c'est ce qu'il a dit. OK? Mais Anouali Daguin, ce n'est pas Dieu qui lui a fait ça. C'est un ange de Satan. Un ange de Satan. D'accord? Donc, l'origine, ce n'est pas Dieu d'Erna. L'origine de ça, c'est Satan. Et parce qu'il a prié, et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma grâce te suffit. Te suffit. Ma grâce te suffit. Ce n'est pas que Dieu, il veut le maintenir équilibré. La grâce de Dieu nous permet de faire des exploits. La grâce de Dieu, en fait, on a un chèque en blanc. La grâce de Dieu, c'est un chèque en blanc. Et d'ailleurs, il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, au fait, il est en train de pousser Paul à intervenir contre cet ange de Satan avec la grâce qu'il a. C'est comme si Josué, va avec la force que tu as. Donc, au fait, il est en train de le pousser pas à accepter la maladie, mais à utiliser la grâce qu'il a reçue. Parce que Dieu, quelque part, il veut qu'on marche sur le terrain de l'ennemi. Il nous a donné déjà l'autorité. Et comme l'apôtre Paul, c'est un apôtre, pas des moindres, et il ne peut pas aller tout le temps à Dieu, s'il te plaît, fais ça, fais ça. Non, il t'a donné déjà une certaine autorité, il t'a donné la puissance, et c'est pour ça qu'il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En fait, tu as tout ce qu'il faut pour faire ça. Et Dieu ne dit pas, je t'ai rendu malade, bien sûr, tu es bien, que c'est Satan, ok? Et au contraire, Inès, appuie-toi sur ma grâce. Donc la grâce, c'est une ressource, c'est pas une comment dire, acceptation, non, une résignation, mais c'est une ressource de la part de Dieu, ok? Et doit manifester justement la grâce édifiante. On va voir encore un autre cas dans Matthieu 14, 29 à 31. D'ailleurs, la volonté de Dieu,
de show ok. Qu'est-ce qui fait que on reçoit par exemple une maladie, on vit dans une maladie, on prie, on reçoit pas ceci. Est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas Dieu? إذا كان نولي l'histoire بين une Pierre يلحن فمن. Il y a une leçon à tirer justement. Alors Matthieu 14 versets 29 à 31. Matthieu 14, 29 à 31. Et coupé au micro, Hamzi. « 14, 29 à 31. » D'accord, d'accord. 14, 29, 31. D'accord. Ouais. كوبي نحسب لك الشميت ديال كريستيان باش تسناه. 29, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. L'histoire à guerre, la volonté de Jésus, il vient. Sa volonté, c'est que Pierre marche sur les eaux. Ok? Donc, puis Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux. Donc, il y a l'accomplissement de la volonté de Jésus. Ok? Mais voyant le vent qui était fort, à cause, voyons, au fait, il s'est retiré, il n'était plus, ويسمقوا له يسوع المسيح يبني يغال يسمقوا صادو وهذا نف ذا شرا نف il eut peur نف le mot n'est peur ونك نيكي ouvre la porte ومشوا ok donc on ne peut pas dire que tu as la foi, ça y est, ta foi elle a dégringolé. Là, il commence à s'enfoncer. Est-ce que Yeshua arrivera à dire non, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quand il lui a dit viens, et il commence à le fond à femme, ok? Mais le manque de foi, la peur, le fait de ne pas se fixer sur la parole de Dieu, non sur Dieu, qui a fait en sorte que Pierre commençait à يغرق. Et Zina, gloire à Dieu, parce que c'est ce qui se passe toujours avec nous. On accepte la maladie, on accepte le manque, on accepte des choses sous prétexte on va c'était tout. Mais c'était faux, c'était pas la volonté de Dieu, c'était un manque de foi, non, c'était un doute, non, c'était un manque de connaissance, non, et gloire à Dieu, c'est que il se limitait le choix de mais le toujours il garde la faucisse et je ok, donc Jésus, il a dit viens, hein? La volonté de Dieu était claire, ok, mais quand il a commencé à couler, Jésus le sauve. Mais par contre, il a corrigé. Il est homme de peu de foi. Il a corrigé. C'est un manque de foi. Ce n'est pas que la volonté de Dieu, Pierre a dit, mais c'est le manque de foi. Et Jacques, il n'est déjà, il n'est que celui qui doute, n'attend pas à recevoir quoi que ce soit. Ok? Mais, gloire à Dieu, toujours, il utilise les tentations, les manquements, pour racheter, justement, pour nous racheter, pour nous aider à comprendre. Et il ne nous laisse pas.
D'ailleurs, Osée 4, 6, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. En fait, c'est l'ignorance. Ok? Et l'ignorance, c'est de la destruction. En fait, l'ignorance, ça ok? Mais tout le mal, il vient du malin, il vient de Satan. Ok? Dans Romains 6, 23, il regarde la loi spirituelle qui existe. C'est une loi où tu te dis, à cause, non. Non, tu te dis, c'est comme la loi de l'attraction de la Terre. C'est une loi éternelle. Si ربنا دي صوتين قلنا في quatrième étage ديال غلقها انظر ايضونية سكا. C'est une loi. ربي مو يحبسها l'attraction parce qu'un de ses enfants vient de tomber du quatrième étage. Il aura le résultat de celui qui est tombé du quatrième étage. Et c'est la même chose, la loi spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on pêche, si on est amorcé par notre tentation, si on produit le péché qui conduit à la mort, c'est normal, on va recevoir les problèmes. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte qu'on soit dans le mal, qu'on ne fasse du mal, c'est Dieu qui nous fait du mal. Non, il ne nous fait pas de mal. Dieu ne fait pas le mal. Mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est la loi, c'est une loi. Mais là, tu as péché, tu vas avoir des problèmes. Donc, mais gloire à Dieu, Dieu, il transforme ça dans son amour extravagant. On va dire, c'est de l'amour extravagant. Il transforme ça. Regarde dans Romains 8, 28, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce que tu t'es engagé avec Dieu, c'est parce que tu aimes Dieu, même quand tu tombes dans le péché, même quand tu tombes, il fait toujours, même à des souffrances, il fait toujours en sorte que le cheval Nimara, ils vont concourir à ton bien. Il fait un plan toujours pour régler la situation. Dieu, il est là, vraiment, normalement, avec tout ce qu'on fait, on est cuit. OK? Mais Dieu, il est là toujours, au point de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu fait toutes choses et il dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. OK? Donc, Dieu, il forme un homme saint à partir de situations non vouées. Au fait, il est, je vais accomplir les choses qu'il a commencées en nous. Au fait, il est en train de le sanctifier alors qu'on est loin de lui, alors qu'on tombe toujours dans des problèmes et tout, mais quand même, il fait en sorte, suite à tous tes problèmes, c'est à peu près Jonas, ça me revient toujours, Jonas, mais quand même, il décide d'une manière à accomplir son destin, à accomplir sa mission. Il aurait pu essayer de dire ton père, mais non, Dieu, il n'est pas tenté par le mal. Au contraire, mais quand même, il a fait en sorte, il a accompli son destin. Parce que Dieu est bon. Amen. On va lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. 1 Pierre, Verset 6, chapitre 1, versets 6 et 7. voilà. Verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 D'ailleurs, Amen. alors, bien que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais à la fin, afin que l'épreuve de votre foi, en fait, c'est une épreuve qui vient de votre foi, par le manque de foi. Par exemple, vous avez une épreuve, vous avez eu peur, donc c'est une épreuve pour justement améliorer votre foi. Le jour sur la peur, par exemple, tu auras une foi éprouvée, une foi comme l'or, hein, éprouvée par le feu. Tu vois, et pour résultat, attirer la louange, la gloire et l'honneur. Mais il n'a jamais dit que je vous ai éprouvé, une bonne foi. Non, il dit que c'est l'épreuve de votre foi. Encore une fois, ce n'est pas Dieu qui nous éprouve, mais au contraire, les convoitises, mais il fait en sorte que tout va arriver au point à Noël, la foi, au fur et à mesure, on avance, au fur et à mesure, avec nos prières, avec la parole, avec ainsi, tous les moyens spirituels nécessaires, ça arrive à nous guider de manière, un jour, on aura comme résultat la louange, la gloire et l'honneur. Okay? Donc Dieu n'envoie pas l'épreuve, mais Dieu utilise justement l'épreuve pour édifier, pour faire grandir notre foi. الشغل اللي نخدمها كني نديرينا ولا ذاك يتيليزي نسيدي ربي دو مانيير اكني انا ريسي على ça. Il fait tout concourir à notre bien. Amen. En conclusion, que la Bible est claire. Dieu ne fait pas le mal, Dieu ne tente personne, mais qui tente, c'est le diable. Le péché produit des conséquences. À chaque fois on fait la chose, bien sûr, c'est le péché qui fait ça. La foi, elle détermine l'issue. En fait, plus notre foi elle est bonne, plus on reçoit les choses de Dieu, plus on avance dans les choses de Dieu. Mais plus notre foi elle est éprouvée, notre foi elle est faible, on reçoit les circonstances. Okay? Mais Dieu, dans sa grâce, il fait en sorte qu'il rachète le mal voulu jusqu'à le transformer en bien. Donc finalement, Dieu est bon. Dieu, il ne fait pas de mal. On voit dans Jean 10, qu'est-ce qu'il dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ok? Le voleur, le malin, Satan. Ok? Mais il y a quelqu'un d'autre. Alors, il est moi, Jésus, il est moi. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il ne peut pas faire de mal alors que c'est spécialement pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Sinon, ça sera tantôt comme ça, c'est pas normal. Dieu n'est pas un schizophrène. Il passe à des khamaka, il passe à des khamaka. Non, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Hein? Donc, Dieu n'est pas l'auteur du mal. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on sache que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais par contre, quand tu as du mal, il faut chercher. Il faut chercher. Chercher, parce que c'est une porte quelque part ouverte, spirituelle, qui permet à Satan et ses agents de te toucher, de faire en sorte que ta vie soit dans des problèmes. Ok? Mais ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ok? Donc, à partir de là, il faut faire en sorte que on arrête d'accuser Dieu. Parce qu'en accusant Dieu, c'est le faire menteur. Parce que Dieu, il a dit, je suis là pour vous. Il a aimé l'humanité. C'est marqué, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, il l'a sacrifié. Alors combien plus quand on lui demande quelque chose? Quand on lui demande quelque chose,
et au contraire, il va nous l'accepter, à moins qu'il soit, bien sûr, dans sa volonté. Pourquoi? Parce que finalement, notre volonté personnelle, elle n'est pas aussi bonne que ça. Des fois, on demande des choses pour satisfaire nos convoitises, et ça, c'est pas notre Dieu. Dieu, il cherche pas comment dire, à satisfaire nos convoitises. D'ailleurs, c'est nos convoitises qui font en sorte qu'on soit tentés. Et c'est ça qui nous amène vers le péché. Donc, Dieu, il fait de la limite à cela. Bon, je pense que j'ai fait en sorte de lire un peu tous les versets qui montrent que c'est le diable qui tente ou bien qui fait le mal. Et j'ai vu aussi, j'ai fait en sorte de voir un peu quelques versets qui montrent que Dieu ne fait pas le mal. Je vais faire des objections, comment dire, théologiques, de manière à comprendre vraiment le sens. Donc, كريم oui. انا شي ولات يبغى انت انترفيو زعما تفرنا على الغفر مخلوف الفدا فوسيس مخلوف والزول الأول الزول الأولانية مثلا زوين بون اسوجي كي نكوماسي سيد كيت كريم غور سيد حانوت ربي تيبارك نكوماسي نهضر بساعة نكا بروبليم بارول نكوماسي ناس دي كريم بلي ناس فاكن كوالان كاين بالك ربي كيد عالورا كاين يتقيد كشونتي ناس بوتيت راه كان ربي يوفيتي لو بير داخل كشونتي إلا كان وجدني راه كاين بلي ربي يخدم المال ربي جوج ربي ناس بلي ربي يوتيليز دي فوا دي مويان ونفهمها لها واش تنفهمها لها زعما كيسمنها كيزداريفي غدا الحلو كات فوا يقول هذا واحد السوق توجور يسعى لومبيشمون لا دانيير فوا نقول هذا يروح يفكاز ربي يغلي الرز عندك يدا حلو غادي تيموانيي باسكو il a pas écouté il a pas écouté ثاني انا نغرس يسمني كوين مقرن بالك il aurait pu avoir un accident ديال هذا الكبريد ونضحكوا ليستوار ديال نتساسي ماني ساعه دقيقه ثاني انا نغرس ناس دي فوا يتعامل ربنا عادي دي السواعينا كينيا السواعينا كين نسمي لي بروف عندها يستخدم ربي غادي يسوق من لافوانا اسي تيجهد مي سافو با دير بلي ربي يخدم المال ربي يبغي المال ديو اوتيليز تو لي مويان اكنا يصوفي يزمر غادي يستخدم زعما كيشوف لا سيتوياسيون تيستخدم اون تا فافور لكن كاينه تو كونكور بيان دو سو كي ام ديو يتسمى غاس تيسواعين ديقنا غاس الهلاك غاس داينات ربي يستخدميتت ماشي بار بليزير يسعى البليزير يخدم المال مي بور سوفي نوتر عام ودنيا راه كاين فو با دير دي شوز كو جو ني با ديت اي مي دنا بلي ناكوزي ربي هاكي الناس دينا يتحانوتيش بلي اون اكوز ديو نتا لا يسكوشي ربي نو il y a des choses زعما تيستخدم ربي ما تشارون تيمونيج داخليش il y a des choses ربك تيدي ريفيلين ربك تيدي يقان اكي فورجد عدد دي تمست ساكن يزمر لي بريفين كل ديزيرين كيزما تيلستي المالادي يزما ديزيرين كيستي شوماج يزما لي سا ديبون ربي بزاف الكاركتيرين كانت عندها يقلق تيتوشي عندها ثينال اد نجبد لي فيرسي بار اكزومبل انا حار جاك 1 verset 12 heureux l'homme qui persévère sous la tentation. D'accord? Car après avoir été éprouvé. Donc il a dans des moments d'épreuve. لكن يتم غور لفواينس نايا كتزديج ابري ساكينا ماشي البليزير كي تخدم ربي مي سي تان مويا كي تخدم ربي لكن غادي توشي الكارactère na la foi na. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Dans Romains 5, versets 3 à 4, bien plus, nous nous glorifions même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance.
دونك ربك تعميد دي فوا دي مويا او دي نوتر يا اغي السمنع افين مقرن اتشارن تيمونيش داخل دي فوا انا ربك كي تجي دون جون مالادينا حاجه ودي برا هنسوالي دي فرير هنسوالي سيدي مليا دو فرير هليشن مي ils ont la foi mais ils ont pas vu la guérison ام كاس نسمي دينا دينا العاب اللي غادي نادي هذه نادي عندك لا بغى ربي دينا خاطر وزمير راه لا اون ريفيلاسيون بيرسونيل لا بيبل لا ديك ليكريتور عندها تهضر اي مره مي يا دي ريفيلاسيون بيرسونيل عندها سبيسيفيك ايمانيش دونك تينا وزمير راه كاين كتي دامبوزي غير واكينا سامبوزي واكينا من المثل هذا ديفيكولتي نينيش ذكيتش et situé Nimanik, tu vas prier le Seigneur, il va te situer en déslire. Est-ce que c'est une épreuve de bien à connaître la foi unique? Est-ce que c'est une épreuve de bien à connaître purifier la foi unique? Est-ce que quelqu'un de neuf, c'est qu'être sur le wad, ou t'es n'as pas voilà, tu as d'être beaucoup là, on a quitté le verset plus précieux que l'or. Jacques 1, 2 mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Le gars qui est calme, ça a dire deux fois. Mais si tu es de manière de toute façon que verset il faut toujours avoir une révélation. روح نسيدي ربي ذيك accorder la situation إنش. Donc il y a des choses, ils sont personnelles وزمر راه كاين كتي ديناك تابليكاي ودارتك خاطر شكيون ربي زران ديك لا ديال الكوتي سبيريتواليزم عندك الحق. أم جاكا كيقال mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. ماشي البليزير كتخدم ربي مي ديو اوتيليز تو موان يا اكنا يبيرفكسيوني الكاركتيرنا يا اكنا يبيوريفي لا فوانا يا اكنا يسنجبد بور فير لونديرونس لا فوانا غنبيرسيفيري ابري سا كاين نيرون ودنا بلي ربي يحمل المال نا البرون بليزير مال مي ديو اي بري اتيليزي تو ام جوب ربي يعمد d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à présent, même Job, il fait le sens exact, l'épreuve nins. Mais le message nins a été transmis à nous. À qui on fait tout là, des fois, Rabbi s'خدم تسويعنا جينيا. يسخدم تسويعنا جينيا. إيه مر. أنا على جوزيف ده أنا كي تساعده ده في لا بريزون. جد إلى لا بليزير كي تساعده لا بريزون؟ non. تساوي لي دي ربي بالك كتسكشم الرويوم ليجيبت كتسكشم هذه لي بريمي مينيستر واش يساعديه دون توت سورت ديبروف السي بلا ربي راك ما كاينه انك مي بونسي نو سون با فو بونسي دي فوا انا كنتوالي باللي يضر نا يقمع يتسيلي ان اوتر فافور دونك ديال دي سيتوياسيون زميرة راه ناس تاكوردي داكشي تاكورديني الديابل ناس تاكوردي هكاك ناس تاكوردي هكا السول اللي كتي دياكوردين سي لا ريفيلاسيون نروح نسيدي ربي il va te situer عند اللي est-ce que ça ne vient pas de lui est-ce que ça vient de Goya est-ce que ça vient de Goya est-ce que ça vient de Goya mais ثكي قد تساعد شي c'est une révélation فهمت il y a des choses ماشي ذا البعض كتي ديملن كتي ديقمن باسكو nous avons tous نروح نسيدي ربي nous avons tous le témoignage عندك دي فوا ما سمحتي سارز ما كدي يهضر اترافير الريف اترافير دي شوز مي سا فو با دير بلي استرضي سيدي ربي بلي il prend plaisir au mal j'ai pas dit ça حاشا سيدي ربي باسكو انك تو كونكور ا فوت ربي مام لو مال ني يستخدميت باسكو دوني غيلاقن هكنا غي صاوضان ديك بغان هكنا غي بيوريفينا حاجه كونسيرنون الديابل ما الا كان بغا تاع الصح يسام الشغل il sème la maladie, il sème la confusion, il sème toutes sortes de choses. C'est vrai, mais il faut se situer سيمانيك باش كسير بلي كلشي الشيطان
نو ربي يتعامل دي فوا الشيطان كيديش كاع ما يعمد ربي دي فوا ربي لوي ميم كي فا تو ليسي دون شغل دي شغل مي ماشي بار بليزير سا ني با بار بليزير ذاني غادي يبو الحال ديال الشومينمون هكا ديال الكاركتيرنا لا فوانا ربي يكون يبارك كيف هكا تلميذ مخلوف انا كون مفهوم مخلفه لا داكور سي تسمى ميد الناس باللي دي فوا المال نتسالى سيدي ربي يا المال نتسالى سيدي ناك دي فوا ربي يستخدم توت سورت شكون تنفهم راه الا قد تفهم بار ريفيلاسيون صلا ريفيلاسيون هكا تسكتي هكا تسيتيو مانيش اكيد حبس كاع حسيت كاع ليكزومبل تورا الحلونا انا كتيت 4 فوا ايستوار نسو زعما حكاو نتيت ما ونتيت يحكم ما يبغى 4 فوا كسيان غادي يروح المارشي ديقلو. Alors, l'expérience d'une personne ne fait pas la parole de Dieu. تكس فوالا تاكي فراك ديني متقارب باللي متقارب جوستومون الا قلعاب سي لوي كي فا سو سيتوي كوش تاكي كدوان سعدنا ضربة ديني ذاك كي إلا الباستور عمر قال لنا إلا نوياض بالك d'intervenir, c'est que une expérience, d'accord, des versets qui montrent que c'est Satan qui fait le mal, c'est pas Dieu. Et انا كريم بلي ربي يخدم المال كاين ارجو نو ترى نشوف على ديريكت تهضر مي تملاش لا ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit ربي يخدم المال كيتعمد. Premièrement, j'ai pas parlé de toi. Deuxièmement, دنيا بلي يحمل المال. السوجي قلت نضيت الحانوتي كان كيدني كيدني بريسيزامون كيدني ريفان سي كوماسي. Ça ne veut pas dire من هضر في الأصدقاء parce que لأنه وياض c'est autre chose. La parole de Dieu أنا غرات سيد نسفهمت سيدي وثيوث هكا ونغد باللي que Dieu il utilise justement les épreuves pour nous faire du bien, mais Dieu ne fait jamais de mal. Et les contradictions, justement, si Dieu permet le mal, donc il est responsable. D'accord? Mais au fait, le fait de permettre quelque chose, par exemple, ça ne veut pas dire vrai. Ça ne veut pas dire vouloir la chose. Je peux permettre quelque chose même si je ne le veux pas. Je le permets parce que c'est un moment où c'est impossible d'intervenir autrement. Ok? C'est un moment où on est tombé, par exemple, dans le péché, on reçoit, mais grâce à Dieu, justement, il limite les dégâts. Ok? Dans Job 1:12, on va dire Dieu nous éprouve par la souffrance. Dieu nous éprouve par la souffrance. Bibliquement parlant, les 1 Pierre 1:7, c'est la foi est éprouvée, c'est la foi. C'est pas Dieu qui crée le mal. Ok? Donc, ça se contredit. Les chartes de Paul, par exemple, des 2 Corinthiens 12:7, c'est un ange de Satan. Il dit que Dieu a répondu par la grâce, pas par la maladie. C'est le diable qui fait le mal. Dieu, il est là, justement. Contre les chartes de Paul, par exemple, il a répondu par sa grâce. Tout ce qui arrive, bien sûr, est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il le cas? Mais non. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Dans Jean 10:10, il distingue clairement le voleur et il y a que celui qui donne la vie. Si tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, c'est un problème. Donc le mal, c'est Dieu, le bien, c'est Dieu, couche, c'est Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Alors que les gens 10:10, on vient de le lire, il n'est que le malin, il est venu pour détruire, tuer, voler. Par contre, Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Donc, on se met là, non, c'est faux. La souffrance me sanctifie. C'est faux. Parce que d'après la parole, Jean 17:17, c'est la vérité qui nous sanctifie. C'est vrai. Dieu, il utilise des situations.
Ok? Hein, quand on fait une chose, qu'il j'ai mal fait, il utilise la situation, il va guider de manière, les dieux, jusqu'au point, elle est dire Samken. Ok? Mais il ne produit jamais le mal. Dieu ne fait pas de mal. Il faut que de faire des تغيير ربي ويخدم على غاين ندير هكا ساعات une expérience personnelle تغليظ نغي t'empêcher peut-être t'empêcher vaut mieux تغليظ ولا تطرق البومبا تمرض الموت oui c'est possible mais c'est pour le bien ايه شي قدنا كريم oui donc وين يقدني ونمخلفه لا après je regarde comment tu m'as compris mais ونمخلفه لا هادشي يمد النظر لو مالك نسيريسي سيدي ربي Par contre, malade d'énerve, ça a la révélation du Saint-Esprit, juste que le Saint-Esprit, si la révélation est de soi-disant sur du Saint-Esprit, elle contredit la parole écrite, alors ce n'est pas du Saint-Esprit. Hein, qui se dit, n'est-ce pas? Amen. Et si je t'ai offensé, je te demande pardon. Et je laisse, je pense que le pasteur il a compris quand même ce qu'on a dit. Peut-être il est plus calme, il est plus modéré, je lui laisse la parole. Amen, merci. J'aime bien, merci beaucoup. Non, j'ai suivi. C'est vrai que, comme tu as dit dès le début, c'est un thème qui est assez. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il est assez compliqué parce que. Allez. Mais peut-être il y a quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à tout ce qu'on a dit. Il y a une grande différence dans la Bible entre le mal et l'épreuve. Dans la notion biblique, il y a ces deux mondes différents. Par exemple, la Bible dit ceci: si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux. Ça, c'est la persécution. Donc le mal, et je vais regarder ce qu'il nous dit. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Que personne d'entre vous, on ne finit souffre comme meurtrier, aux voleurs, aux malfaiteurs. Vous voyez, donc il y a une grande différence de souffrir pour le nom du Christ et de souffrir pour le mal qu'on a fait. C'est là où il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Autant qu'enfant de Dieu, la Bible elle est claire, c'est qu'on peut souffrir, mais pas parce que nous avons fait le mal. C'est parce qu'on porte le nom de Christ. Ça, c'est différent, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être très sage dans des thèmes comme ça. Il faut bien écouter, il faut bien mettre les choses à leur place, comprendre que ce que nous on appelle le mal n'est pas forcément comme Dieu le voit. Et c'est tout ça ce qui... Parce que c'est vrai que c'est un thème qui est très, très, très délicat, très, très délicat. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que il faut vraiment faire deux points. Le mal et la souffrance, c'est deux choses différentes. Moi, j'aimerais juste vous dire ça dans tout ce que j'ai entendu. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Je ne peux être persécuté parce que je prêche l'évangile. Ça, c'est gloire à Dieu. Maintenant, si je suis mis dans la prison parce que j'ai volé, ça, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien avoir le discernement dans les Écritures et comprendre que quand Dieu parle du mal, c'est vraiment le mal, point. Ce n'est pas simplement les tentations, les souffrances ou la persécution. Voilà, c'est ce que la Bible dit d'une façon générale. Et parce que si on peut lire, peut-être, mon frère Mouzien, si tu peux lire, moi j'aimerais juste terminer avec ça. 1 Pierre chapitre 4, versets 14 à 16, comme ça, et après je vous laisse la parole. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 14 à 16. Verset 16. 14 à 16, oui.
24, 14 à 16. D'accord. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Jusqu'à 17. Voilà, Voilà. c'est bon pour moi. Euh, Voilà, donc il C'est ça. est donc, dans ce passage, on a les deux tableaux. On a le Même. tableau qui, on peut malheureusement, on va dire, ramener le mal, mais on peut aussi le côté, tout en étant bien, intègre, mais aussi avoir les conséquences parce que on appartient à Christ. Et c'est Paul qui dit ça, il dit or tout ce qui est vil, tout ce qui veulent vivre pieusement, c'est important, en Christ seront persécutés. Ça c'est clair. Donc voilà, donc c'est pour ça que faut vraiment être bien sûr, ce qui est important, c'est que notre Dieu est bon. Voilà, Amen. moi j'ai terminé. Vas-y, Mzian, vas-y. دونك هكا نسلا غادي قدسن الكتاب قدسن يعني فكير تجوز صصفة سيدي ربي دوني لها وديني دي سبدين أين نديري ودي تسارى صورت ماشي صورت موسى خاطر انت انك سيدي ربي تفا Dieu est lumière il n'y a point en lui de ténèbres ولاش يجلس سيرا نطلع دي ان جون انسان دونك سيدي ربي est parfaitement إله bon et pur et saint جدي مقدس دونك أين نديري ماشي من سي طبيعتش le mal ne fait pas partie de la nature de Dieu ماشي سي طبيعتش سيدي ربي أين نديري فوالا دونك مالي وانا كدينا كريم توجرب لقادني سيدي ربي سي ديو كي متونت ماشي سيدي ربي يقدر انت كي تقرا في وقيلا verset chapitre 13 car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne donc ماشي نتسايبوت البوين ديالي ماشي نتسايب ce n'est pas l'auteur du mal ناني ماشي نتسا يدمرنا المال il ne pousse pas au mal سيدي ربي يدمرها هذه المال دونك سيدي ربي ذا رحمة تكشوني ذاني فاتن ذاني تسنسني انتفاث سي لو بار دو لوميير دونك يزماد الحاج رمسيس انا كنت نصور سيدي ربي ذاني فوالا انسي دي تسع وين ندير يتسد سي الذنوب سي grâce سيدي ربي la désobéissance سي الذنوب عاصي بومدان سي كوا دونك لا مدان سي القلا انت مسلم سيتو la désobéissance la désobéissance la désobéissance de l'homme voilà خاطر يديك يعني pas un seul homme le péché par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché à l'homme donc les Romains 5 rien donc يا سيدي ربي الذنوب يديبوين سقرا اسم الشيطان يديبوين أو أين نديري القاعة لخاطر انت كدا نبندم والو الجنوان يصوب القاع يبو داكيس انك ندير ومن بعد هادي زوج يخلق سيدي ربي يموي يخلقني كما سيدي ربي دونك انت كدينا باستر مور c'est lui le meurtrier dès le commencement celui le menteur انت ذاك الدار هذا il est le père du mensonge ظهرني اسيدي وين ندير
يتكد سي لو ليبر اربيتر هيومان c'est-à-dire امثال il est le seul arbitre كيما il est arbitre voilà donc انت كتختاري لا مدانيك تختاري voilà il choisit il y a le mal le il y a ce qui est bon tu choisis ce qui est bon voilà donc c'est le conséquence ما تفرض انا كني بغيت نديري donc c'est bien d'interférence l'abus de ce l'abus de cette liberté. Quand on abuse de notre liberté, et notre liberté, في اللي تنستخدم أكن نبغى. غادي نروح فوالا لا ليبرتي. السنة عندنا نقرا الفيرسي عندك هنا je mets devant toi la mort et la vie. Oui. Donc voilà, donc يختارها سيدي ربي يختارها. Mais شو زعما هاد سي القرايه بوساكين سي القرايه بوساكين سيدي ربي يترانسفورم يتلقي يتبدل اين كندير الوين voilà Dieu transforme le mal en bien dans notre vie. Voilà donc je pense qu'il faut juste faire la différence entre le mot mal, le mal quand on parle du mal et la souffrance, c'est deux choses différentes. Oui. Dans la Bible, c'est carrément deux choses différentes. Le mal et la souffrance, c'est vraiment deux mondes différents. Un exemple concret au jour d'aujourd'hui, on a des frères et sœurs qui sont persécutés en Niger, ils n'ont pas fait de mal. Oui. Ils n'ont pas fait de mal, ils n'ont fait aucun mal, ils vont à l'église pour adorer Dieu, on leur tombe dessus et on les tue. Vous voyez, ça c'est du concret. Donc là, ils n'ont pas fait de mal. Ils ont fait aucun mal. Mais ils ont été persécutés parce que, quelque part, le diable, il est là pour justement freiner l'œuvre de Dieu. D'accord? Donc je pense que dans notre discussion, il faut juste vraiment faire la différence entre le mal et la persécution et la souffrance, que dans la Bible, elle parle beaucoup de ça, surtout le Nouveau Testament. Mais la souffrance, il ne faut pas la connecter au mal. C'est là parce que sinon, on va tomber avec les trois amis de Job. Justement. C'est là on va tomber dans ça et c'est pas bon. Parce que c'est pas parce qu'un frère souffre qu'il a commis le mal. Vous voyez? C'est là qu'il faut faire très attention. Et parce que la Bible, elle parle de ton chrétien. C'est avec beaucoup, Paul le dit clairement dans Actes, c'est avec beaucoup de persécutions, de souffrances que nous pouvons hériter le royaume de Dieu. Et donc, encore une fois, il faut vraiment, vraiment être sage et sensible et plein de grâce, de miséricorde, et qu'on ne confonde pas le mal et la souffrance et la persécution, parce que c'est vraiment deux mondes différents. Voilà, donc je résume. Merci, pasteur. En conclusion, donc, Dieu est bon. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient du péché. Du choix humain. Donc, si Rabbi dans sa bonté, Dieu dans sa bonté, il peut utiliser même le mal, pour accomplir son dessein de salut. Et Amen. Les trois amis de Job. Donc, il y a quatre amis de Job, en fait. Il y a Eliphaz de Timan, il y a Bildad de Shouch, il y a Tsophar de Nama. D'accord? Il a le quatrième, c'est Élihu. Alors, les trois premiers, Dieu leur a reproché des choses. Par contre, le quatrième, il ne lui a rien reproché parce qu'il a bien parlé. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il reproche justement?
il reproche, alors, par exemple, Eliphaz, et il parle que Dieu fait périr les innocents. Donc, il a parlé quelque chose de mauvais. C'est faux bibliquement. Dieu ne fait pas périr les innocents, encore les innocents. On dit Eliphaz. Ils ont accusé Job de péché. Alors que Saoudana Mescaran, tu as un péché caché et tout. Alors que non. Il a eu la peur, mais Dieu lui-même, il a témoigné qu'il était intègre et tout. C'est vrai que Dieu a permis, à cause de la porte, ni la peur. Et tout ça, Dieu, bien sûr, à travers de ça, il nous a enseigné. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, il y a aussi c'est que malgré tous les problèmes qu'on a, Dieu, il fait toujours en sorte il utilise le mal-né pour le bien, mais ce n'est pas lui qui fait le mal. Donc, Dieu, Tsofar par exemple, va très loin encore. Qu'est-ce qu'il accuse Job d'être pire que ce qu'il parle. Ça veut dire c'est quand tu es hypocrite. أين إلا نداخليك وتنظر راه يتلاعبوا بليك tu es juste بليك عندك لك الباطل بليك ceci بليك cela. Ok. Et ils ont parlé aussi sur Dieu. Ils ont dit Dieu frappe, Dieu détruit, Dieu écrase les justes. La parole, c'est pour ça. Alors que la Bible dit Dieu ne tente personne. C'est le voleur vient pour dérober. Donc la Bible, elle parle, c'est Satan qui fait tout ça. Mais les Tarouanais, ils ont parlé de manière comme quoi Dieu fait ce qu'il veut, Dieu ceci. Et ils ont associé le mal, de Job, à Dieu. D'accord. Et d'ailleurs, à la fin, c'est pour ça, Dieu, il les a humiliés au point de leur demander d'apporter des sacrifices et que Job va prier pour eux. Quand Job il a été relevé, il a été guéri, et alors, mon serviteur Job priera pour vous, parce que vous avez commis des péchés quelque part. Okay? Donc les amis de Job, ils ont mal parlé de Dieu, ils ont mal jugé injuste, ils ont attribué le mal à Dieu, ils ont enseigné une fausse relation par rapport à... Ça veut dire que c'est une cause automatique. C'est parce que tu as péché, mais ce n'est pas une vérité. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas accuser quelqu'un, tu as péché. Chacun, il se connaît soi-même. Tu ne peux pas. Mais des fois, il y a des choses, ce n'est pas vraiment un péché. Ok, c'est pas vraiment un péché, mais c'est contre-productif. Ça ne produit pas les effets de Dieu. Comme par exemple le doute. Le doute, tu ne vas pas aller en enfer à cause du doute, parce que tu as douté de recevoir la guérison, par exemple. Tu as douté que ce n'est pas vraiment un péché qui va t'amener à perdre ton salut. Mais le doute né, justement, il a fait rentrer le diable pour manifester sa puissance dans ta vie. Et ce n'est pas Dieu qui fait ça. Et ce n'est pas Dieu qui permet ça. Il ne va pas permettre ça. Parce que Dieu, il a beaucoup de moyens pour, avec des rocs dans un songe, avec des rocs dans une vision, avec des rocs à travers d'un frère, à travers de quelqu'un qui te suit, avec des rocs de la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de te mettre un concert et tu vas mourir dans le but de te sanctifier. Non, Dieu, il ne va pas utiliser ça. Autrement, il n'est pas Dieu. Okay? Et c'est ça que je viens de dire. C'est qu'il est bon et depuis le commencement, malgré que l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu le cherchait toujours et le restaurait. Voilà. Après, la persécution, c'est autre chose. La persécution, quand il s'agit d'être persécuté à cause de l'évangile, oui, non, c'est quelque chose de normal. Au contraire, réjouissez-vous quand vous êtes persécuté à cause de mon nom. Voilà. Amen. Amen.
Alors, il y a il se met sur le Youssef. Donc, il est malade. Ouvre ton micro, tu nous expliques ta maladie. Ok? C'est un frère, on ne va pas l'accuser de quoi que ce soit. On va prier pour lui et on va demander que Dieu déverse le bien qu'il a sur lui. Il y a- Amen. Excuse-moi, Karim, je pense qu'il y a Makhlouf qui a levé sa main. Je pense ça, ou si c'est la dernière fois, je ne sais pas. Majid. On te pose Makhlouf, une question. اسمح دقيقة كان. Vas-y. vas-y. Ahmed Karim, Ahmed Ahmad. عندك سينا Jésus-Christ, ce n'est pas que ses parents ont péché, Oui. mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. هذا راه اللي نورمالمون مغلظ على هذا ماتيو Ouais, ouais. Ouais, c'est bien ça. جون 9 وقيله جون 9 3. Eh, Ouais. C'était fait pour la gloire de Dieu. باش هكا أدي أنت تزمرتس. باقي كلمة الدنيا. إيه. جوستومون انا كان باللي دي فوا ربي تستخدم تو لي مويان مي شو توجور بور لو بيان. Ouais. ولكن Voilà. كيف تكملها. Il est là pour le bien. C'est ça, le message c'est que Dieu est là pour le bien. ايه فوالا. D'accord. Donc Dieu, il fait toujours le bien. Exact. دايا. Amen. كريم غدا نوغ نكيوث الحاجة. Vas-y. Évidemment, نكون نزرى بلي سيدي ربي اللي بون اون تو طون. دي الديبي ماذا سميها راديو غالا غياوي. Amen. Amen. فوالا الور اسمس ايفيدامون ميم كيمذانن لان مازال ما غادي نغ دوموند لان ويكاد مازال روح مازال في ذي الظلام نكوني ايفيدامون كاني ذاك لان بهذا ويبوثن كون سيلان يخدم يسن ينسني هو يعني توجور نيثني كلش ترنت كي كورا كي ضربي خدمنا كي غنسي سويت توجور نسليت هو يا غارسن مي نكوني مولديت ولا نكوي ذي الروح نزرى بليك سيدي ربي شو غدينا انك هذا ونون ماشي تشريح ماشي نسى هذا ونغ ديال الروح نديري وكاذني يارنا ميم وكاذني من الدياسن نكوني مثابورت هكا صوار الدود صوار الكلام تاع كينا يصور اسمس بيار الباركينغ خاص شوي في لا بيبل ايفيدامون سليبيا كينا الغرب كيسكسي ميم ميم المسيح il a été tenté juste baptisé il a commencé القديشينس il a été tenté pendant 40 jours Qui l'a tenté? le diable l'a tenté Voilà. Donc, évidemment باش تصغر بلي انسان انسان يبغى ممكن انسان منه Voilà. من ايفيدامون وين المسيح هذا واش تيدي كيدير لا بارول يتيري لا بارول Voilà. كلهم لا فوانا طفق بين الذي لا بارول خاص هذا نحوس القرح الزاخينا نحوس لا دولور ولا بروكلام ولا ريفيز باسكو كلش بين لامبادي نغات بلي كيتاني ستري ديك تريفيزي الفوضى حتى وي سيرت ميم سي في الطف سوشاف ذيكنا توجور الموت كيدير الانسان خاطر ما يلا سيدي ايام انت كونتي
la maladie là, mais il يروح ديون يسعى le don de guérison je sais pas يروح يتجوز في لك هذا الظل سالما بلي غنحيو كليتو نحلو ليها على باسكو ضربي بغا نقي يمكن انت رياليتي نو وريسبونتيير وليت تعميد انا ما نكون نقي اوكونش نهديك نديرو ماكسيدون باسكو بغا غادي يسناني لاننا غادي فيريفينا مي الا يضربنا دويني امي البتاعي دينا جبنا مخلوق فيني سمعت انتظار انا سيدي ربي ما الا ويدير بغيت هذه روح هذه لا غادي اسمي سيدي سان بيشمو بيشمو ندير تظل انا هزر زعما فيك هذا وهزر زعما فيك انت اللي تظلم على بزاف ومن بعد هذا سيدي ربي يطونتي ربي je compte pas dit le coin d'un sang par exemple qui qarara tu résistes au diable n'est qu'à résister au diable il fuira loin de vous ouais donc finalement même la foi c'est pour purifier ma foi pour éprouver ma foi pour grandir ma foi mais la foi elle peut grandir quand tu reçois la guérison amen mais si quand tu acceptes la maladie. Alors, on a, excuse-moi Karim, mais dans Hébreux 11, on a une bonne image de la foi. Ouais. On a vraiment toutes les leçons sur la foi. Et parfois, on voit les promesses, mais on ne les vit pas, mais on les voit par la foi, mais on ne les vit pas. Et c'est pour ça qu'elle est claire, elle dit qu'ils ont été sciés par la foi. Ils ont été torturés par la foi. Donc, alors, c'est pour ça que c'est, vous savez, c'est toujours compliqué les thèmes comme ça parce que moi, je me mouille toujours. Il faut l'équilibre dans la parole de Dieu parce que Hébreux 11, on a deux parties. Hébreux 11, à partir du verset 6, il parle des héros de la foi qui ont vu la promesse de loin, ils ne l'ont pas vécue. Mais ils ont été sciés à cause de la promesse née. Ils ont été sciés. Ils n'étaient pas morts, par exemple. C'est parce que ce n'était pas pour leur temps. Ils ont vu ça de loin. C'est des prophètes. Non, ça veut dire non, simplement, c'est que ils ont été tués parce qu'ils ont la foi. Tu vois? Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils ont reçu un mal de la part de Dieu. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment bien mettre les choses à leur place. Ouais. Le mal, c'est une chose. Le mal, c'est une chose. Et après, quand on lit Hébreux 11, on voit le fait d'être, pour nous peut-être, quelqu'un qui est mort, c'est un mal. Parce qu'il est mort. On peut mais non. Mais dans la Bible, elle ne l'appelle pas mal parce qu'il est mort dans la foi. C'est un gars. Vous voyez, voilà, il est mort dans la foi. C'est pour ça que parfois les mots qu'on utilise ne sont pas forcément compris dans leur contexte. C'est pour ça qu'on doit faire attention parce que le mal dans les Écritures, on peut faire une liste, c'est simplement de mentir, de voler, de tuer. Ça, c'est les mal. Okay? Mais quelqu'un qui va souffrir parce qu'il a la foi en Jésus, c'est pas le mal. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand on utilise le mot mal. Et parce que souffrir, persécuter, dans la Bible, c'est pas le mal. Vous voyez, c'est pas le mal parce que c'est pas comme ça que la Bible l'appelle. Et c'est pour ça qu'Hébreux 11 nous donne un bon enseignement sur la foi, la véritable foi, pas la foi d'aujourd'hui qu'on a dans certaines églises, mais vraiment la foi biblique. Et la foi biblique, elle se trouve vraiment dans Hébreux 11, du premier verset jusqu'à la fin du verset 11. Et là, on a vraiment une belle image de la foi. Amen. Amen. كلمة نكون الصدارتكي ما تعمض شواليف. Ouais, عمد غير كابري غنزال فلوسي. D'accord, ça. Donc, c'est ça, صدارتكي
سبقيند يعني اشحال سيدي ربي يلحق مين؟ تصدر كيف لا دي 2 كورنثوس 5:21 2 كورنثيان 5:21 شو دينا وين كاين يلان داز ديال العمر يدني سيدي ربي يحكم فلاس تقوم كاننا اما كاين ذنب ذنوبي كلا هو كاين استيكلنا اكد المسيح اني لي حقيا زاد سيدي ربي دونك تصدر كي فكت ثمانية مغلوين ذا شو سنت يعني امشي سيدي ربي يبدل اين لان هنا يا ريت المسيح تزوارا Jésus a pris nos péchés et nous offre la rémission des péchés. Fisnet, Jésus a pris nos souffrances et nos maladies et nous offre la santé et la guérison. Fisleta, la troisième, Jésus a pris mes péchés et m'offre la justice. Amen. Quatrième, Jésus a pris ma mort et m'offre la vie. C'est-à-dire, il a pris notre mort et nous offre sa vie. Amen. Donc, Jésus a pris ma pauvreté. Il a pris toute notre pauvreté et nous offre son abondance. Le sixième point, ça. Jésus a pris notre honte et nous offre un partage de sa grâce. يعني يتمنى يكنس العظيم de sa gloire, le partage de sa gloire. La septième, Jésus a pris notre réjection, notre rejet, et il nous offre l'acceptation dans sa famille, la famille de Dieu. قبلنا يرينا داغانيس للوشوليس. Amen. شحال يلها سيدي ربي. تنقالوا Jésus a pris nos malédictions et nous offre sa bénédiction. Donc, يكسداوسو يدنبوين سي تزوارا وقتنا غديفك البركينس. Amen. Plus il est derrière des حقيقيين. Il nous donne la justice. Alors qu'on nous offre sa justice. On est loin de la justice par le sang de Christ, il nous voit comme juste. Voilà. Donc, tout concourt, c'est d'arbi, le butinus, le dessinus, l'objectifinus, c'est le salut des humains. Par sa bonté, par ce qui est bon, son amour. Amen. Amen. فهمتك لا مش ولا مسح كده هو لا لا زوف لون الزول اين هذا شيء كده كريم زوف لاش bon زوف لون اوكي سير لي بونسي نيجاتيف beaucoup plus اكيا للدوت يساعد الشك ساعد انك لي سويسيد شغل اماكن وزعلا يقاري دي لقات نظيمة تيجي فرات سير يقاري دي ضرواقي ديك دي ضرواقي في الله كشي دم ذنوب كشكا تفاصو تشوف هاد لي بونسي نيجاتيف ما مية دكواس صبطت هادو حسيب على مين هايدا شحال في بريكان Donc, quelque part, tu es prêt, tu fais attention pour recevoir la Inatagin. Tu ne les refuses pas. Et c'est à partir de là, quand tu vas commencer à refuser et à accepter la parole de Dieu, c'est à partir de là que tu peux changer les mauvaises pensées avec des bonnes pensées du Seigneur. Bien sûr, on va prier pour toi. Mais l'engagement unique, parce qu'il faut résister il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Il ne faut pas accepter le suggestionnisme, les pensées. D'accord? Voilà. D'accord. Ok. Et on va prier, mais voilà, il faut d'abord un engagement de ta part vis-à-vis de Dieu. Ok? Il faut décider, il faut prendre cette décision de refus les mauvaises pensées, je refuse l'esprit de suicide, je refuse tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais t'obliger. Il a dit choisis et tu dois choisir d'abord. Dieu,
En kabyle, en kabyle. En kabyle. En kabyle pour lui. تفهم طارو مثال يوسف ماله ماشي مليح. داكور ربي يفكايا الاختيار نكوني راه يختار اما سير ما قبل شي جيستيون ما تقبل الهضور كي يتصاطف كي صغور الشيطان بيان سور اذا كان تتصاطف ميسو راكشيني الا قد تكرر المجال هنا تقبل ضوال سيدي ربي تقبل ربي كيقارن باللي حملي كتقبل ربي كيقارن تيزير وتمتصدر تقبل ربي كيقارن الى قد زز اليماني كتقص اليماني كتبع تخدم الحشايني لها انا حيخممني كديرين يخممني لها مي واكي ربي كيتفورسا راه غاس نزار ثورا سي با دو لا ماجي ماشي السحوري وتسواع كلشي كيروح اما نكون انا فهمت. عينيك مي كشيني درنا الا قد ترفض القصد وتقبل ضارة الشوارع كي دي تكواز امين. امين فوالا يناك ريزيستي الا قد تقيم مجال الشيطان لما يرولي تسمى تقبل ضارة الا كي دي تساكاكني اما السويسيد كي سي ان اسبري روحاني السويسيد شنو قبل لا نروح للسويسيد نروح للموت تقبل لا السويسيدين السويسيد شنو يكون سفراء كاين يقري المسيح كثير المسيحيين اوكي كي بروكلام توجور سانت اسبري غورك روح يقص نزكي تقارض لا بارول دو ديو خاطر بليس تقارض وين سيدي ربي بليس لي بونسي لي موفيز يقدي كي كان الشيطان ازفغ خاطر جبت سيبورتي تزاد لا بارول دو ديو اوكي هذا صح يدوي. امين. نوايا هنا الا قتل القصد شحال هي ثورة تمشى هكا توجور تغليظ ثورة ذي الوقت ترفض القصد دايما تصور المارشالي تكسر لي الدوتاكي ماشي ما الدوتي خاصة مثومين ترايك هذا صح. مثومين ضد الدوتي ماشي ما الدوتي ماشي ما تعاود كان ماذا هنا تسميس باش كني تفازوا باش كنا تربحوا باش كنا تجاهدوا باش ويقياك ذا ريزيستي الدياب الشيطان اوكي جا دليل كان كاكي الا قد ريزيستي اتكرر مجالينس اوكي الا قد اتجاهدوا وين سيدي ربي تقابل مام المسيح يمدي يروح يطونتي شواش يسير يرى يسوى ربي يناس يورا اطلق ارض الملك نسد كاع الملائكه ساكت تغلي دار مي ذا شو سير المسيح يعني يورا وين كيزدينا خاطر الديابل يسن لا بارول اوكي يورا ذا الصح مي المسيح يناس يورا ديال تجرب دارا وين كيدي خرق اوكي ماشي كتسرح الملك كتاخذ والو من بعد تتراجع لا بريير ذا شداوي لا بريير زمير ذا شداوي مثلا في ذا خصك تشيل خاطر سي با دو لا ماجي اوكي ماشي السحور امين فوالا هو بري بوري هيا كل هذه الظل في الناس اكنيتي ولا يلو امين Alléluia. بابا ربي القدس نبويا شي يجري فاسنيك بابا ربي مثلا على صيفة بابا ربي عزيز que tu puisses le libérer بابا ربي عزيز de toute emprise démoniaque بابا عزيز de toute emprise de ténèbres بابا ربي عزيز سرس دفوسي au nom de ton fils unique Jésus-Christ Seigneur descende بابا ربي عزيز يا بابا سوكوري بابا شيكيري بابا بابا سيكي ورا بابا سوريا بابا شيكيري بابا سوكوري بابا سيكي باللي شي نزار بيسي الهند ربي بابا سوكوري بابا ساكاري بابا شيكي زوارك الغرباط ما حطت لي بابا شيكي يا بابا سيكي تساوي هذاك سيدي تساوي الخصاص
ماشي nom de Jésus-Christ de Nazareth. ريزلتا باين زراين مليان معناها في ثمن ميت المسيح كبر الباص ما حكي اليوم دقنا وهذاك Soto Yamaka Shikir Yabama Soko تجمع تستلغي وكنو هذا Santa يوكن يخمي منينك يوكن هذا الطفل ده وينك يا بابا بسيس من Soto Ribaba والطفل Soko Yamaka بسيس من يسوع المسيح الديكلارياسيون عن جزء السيدة منيش يخمي مني الروح يسلزيز لامين سبب ربي نسيس من الميك يسوع المسيح وتمن Yabama Soko Rimasaka بابا ربي كنت دنيا فوز الغني إيوا كنا دفنت من نيسيك بابا ربي سيك من أميك يسوع Yabama Shaka Rimaka Saka Ribaba Soko. آمين هللويا بالوارث Merci Seigneur. لوسيف وي لوسيف وي دا مزيان ما داود تزالي تكيس فيري انت تقرا كتاوالي اسيدي اسيدي قيميدي وتسلالة قيميدي اسيدي قيميدي. قيميدي اسيدي بلايستيك. قيميديا بلايسيك بلايسي 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 طونطوا اقلي ذي الطلاب عقلي ذي طلاب بلايسيك بلايسي وساغر الجهل وساغا الجهد بلايسيك بلايسي اقلي ذي الشك عقلي ذي الشك المسيح المسيح سكلي دلفغي سكليد البغي والهيين دقوبريدي والهي ذي قفريدي هو كان اكد فراغ يلا استودرتيو كان اكد فراغ يلا استودرتيو هو كنا كتفرايا اللاس المسيح المسيح كتي دينال كشي دينان وتشكرو يرى وتفكروا يالا وتقادر وتقوى ذالا جايد الروحي القدوس شقعيد الروحي القدوس هو كان دي قشا سجين هو كان دي قشا دي سوفا سجين هو كنا ذي قشاع ذي سوفا زقي سيرنا الروح تقدين سيرنا الروح من الخوف سكيرانا نروح توقدي سكيرانا نروح من الخوف سيرنا الروح الحزن سكيرانا نروح لحزن إليك ذي السلاحي إليك السلاحيو عاوني عاوني يلو الريغ انتو ذاتي أرغوري هذا انتو ذا في ورغوري ساغ ثقة ودي ساغ ثقة جي كونفيونس اون توا ساغ ثقة يزقيك يا بابا امين آمين آمين Amen. هل مات نون تنميتي كا طنطو كريم طنطو مخلوف طنطو مزيان الملف ربك يبارك الله صفة جماعة ربك يبارك. اسكو لو حوايج انتظرين إلا وسعنا سقسيون encore زلت الدف توجور في ليسبوارات الحاج ما تبغى. امشي إلى لا سيتياسيون سوزاري غير كاين هكا دابري نسلا كتاميليوري ما كان حوايج توجور تزاليس. Donc, on va continuer à prier pour la fille qui était dans le coma la dernière fois. Donc, elle s'est améliorée, mais bien sûr, elle est toujours encore malade. Donc, on va persévérer dans la prière. Amen. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Voilà. nous continuons, Seigneur, à porter cette fille devant toi, devant ton hôtel, Seigneur, afin de continuer ton œuvre, Seigneur,
de prodiguer les soins nécessaires, Seigneur. Je te remercie. Oh Seigneur, de restaurer, Seigneur, toutes les cellules, Seigneur, de restaurer la santé de cette fille, Seigneur. Oui, car tu es notre guérisseur, Seigneur. Jésus. C'est toi qui as pris toutes nos maladies, toutes nos meurtrissures, par tes meurtrissures, Seigneur. Ses parents, Oh Seigneur, agis encore, Seigneur. avant La visite là, Seigneur. Oh Seigneur, continue, Seigneur, ton œuvre de guérison, Seigneur. Oui, progressivement, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Oui, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Jésus. complète, Seigneur. Oui, produis ce miracle, Seigneur, toujours, Seigneur. Alléluia, Papa. Merci, Oui, Seigneur. pour ta gloire, Jésus. Amen. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On a passé un bon temps quand même, c'est la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Allez, Oui, bye bye. hein, à la prochaine, n'oubliez pas le dimanche. Amen. Salut. Hein, Soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir. bonsoir. Et bonne nuit. Oui. Amen.